Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, I am Bahubali. In this video, we are going to discuss some important MCQs on research aptitude for your upcoming KSET 2021. Friends, as you all know, the registration has started on Global Online University for your preparation of paper 1 KSET examination 2021. Yes, batch 1 registration has started already, and you can register on our Global Online University app and also on paid WhatsApp group. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. Then friends, for your upcoming KSET examination 2021, as you all know, there will be two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is related on research aptitude and teaching aptitude. There will be 50 questions for 100 marks. And for your KSET examination paper 1, we are providing you 40 mock tests. Okay, these mock tests are very helpful to boost your preparation and in assessing your preparation. And I hope if you give these 40 tests, you will score more than 75 in paper 1. Yes, and we are conducting tests weekly. The schedule we will provide to you. And friends, one more important news is here, this KSET examination paper 1 40 mock tests we are providing in Kannada also. ಈ ಎಲ್ಲ 40 ಅನಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಉತ್ತರಗಳು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. Okay, these features of these tests, here we are providing you 40 mock tests for paper 1 preparation. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ 40 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. These tests includes 50 questions from entire syllabus. Then 1000 MCQs PDF also we are giving to you. Each unit is going to carry 100 MCQs. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನಿಂದ 100 MCQಗಳಂತೆ 1000 MCQಗಳ ಒಂದು ಇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ PDF ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 40 ಟೆಸ್ಟ್. ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಉತ್ತರಗಳು, ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ PDF ಲಭ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಟ್ಸ್. Yes, in short notes we are going to provide you in both the languages. ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ₹999. ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. Two numbers are displayed on your screen. Yes, you can contact 9743105335. Yes, you can send WhatsApp message to this number. Yes, if you are having any doubts, if you are having any confusion, if you want to ask anything, you can contact to this number. Okay, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು 9743105335 ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, and let us move to the questions. Here the first question is, an example of scientific knowledge is option A, authority of the prophet or great man. Option B, social traditions and customs. Option C, religious scriptures. Option D, laboratory and field experiment. Yes, in 4 given options, which is an example for the scientific knowledge. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರವಾದಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಪುರುಷರ ಅಧಿಕಾರ.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. Yes, here the right answer is option D. Laboratory and field experiments are example for the scientific knowledge. Yes, in laboratory and in field experiments we are gaining scientific knowledge, so it is the right answer. ಎಸ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A research problem is feasible only when option A it is researchable, option B it is new and add something to the knowledge, option C it has utility and relevance, option D all of the above. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ MCQಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದು ಸಂಶೋಧನೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. Yes, here the right answer is option D, all of the above. Yes, a research problem, it is feasible only when if it is researchable, if it is adding something new knowledge to the researcher's knowledge, and if it is having utility, then only a research problem is feasible. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ನಾಲೆಜನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಮೇಲಿನ ABC ಮತ್ತು EPC ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿವೆ. So let us go to the next question. Okay, a research problem is defined as an area of concern that requires a meaningful understanding of a specific topic, a condition, a contradiction or a difficulty. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ which of the following term explains the idea that knowledge comes from experience? Yes, knowledge comes from experience. Option A rationalism, option B empiricism, option C logic, option D deduction. ಎಸ್, ಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಭವವಾದ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತರ್ಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಡಿತ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲಾಜಿಕ್. ಎಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Yes, it is best explained by the word logic. Yes, because here we are going to apply our experienced knowledge. So, knowledge comes from experience. It is explained by the word logic. Yes, ಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ತರ್ಕವು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತರ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಪಡೆದಿರುವ ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತರ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ? ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. So let us move to the answer directly. The right answer is option D, all of the above. Personal records, yes, these are the primary source. Letters, diaries, then autobiographies,
wills. Then also in option B, official records, government documents, information preserved by the social religious organization, oral testimony of traditions and customs. Yes, all of the above are primary source of data here. ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೇಟಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಗಳು, ದಿನಚರಿಗಳು, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಗಳು. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿವೆ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. Yes, then let us see what are the differences between primary data and secondary data, because this is a very important topic in research aptitude. I think a question will come from here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ಚರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಇವಾಗಲೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. Then primary data are original in character or unique information. Secondary data are not original or unique information, because in primary data researcher is collecting data himself, so these are original in character, these are believable. But secondary data are not like that, some people have collected it. So ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Then sources of adjustment doesn't need adjustment. Primary data doesn't need adjustment, but secondary data needs adjustment. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಸರ್ಚರ್, ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ: ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್, observation method or experience method. And secondary data: internal records, government published data, etc. Then primary data are qualitative in nature, secondary data are quantitative in nature. Then methods: observation, experiment, interview are the primary methods of primary data. Desk research method, search online are the methods of secondary data. And primary data are more reliable, secondary data are less reliable. Yes, primary data will take more time, secondary data takes less time. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ನೀಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್, ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಇಕಾನಮಿಕಲ್. ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ okay, these are the very important differences between primary and secondary data. Yes, let us move to the next question. The quality of research is judged by: option A, relevance of a research; option B, methodology adopted in conducting the research; option C, depth of research; option D, experience of researcher. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ; ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನಗಳು; ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಳ; ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಂಶೋಧಕರ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ, ವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್: for doing external criticism, a researcher must verify: option A, the signature and handwriting of the author; option B, the paper and ink used in that period which is under study;
Option C, style of prose writing of that period. Option D, all of the above. ಬಾಹ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಲೇಖಕರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಕೈಬರಹ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಶಾಯಿ ಅಧ್ಯಯನ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆ ಅವಧಿಯ ಗದ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. Yes, the next question is 9 years old children are taller than 7 years old ones. It is an example of vertical study, cross sectional study, case study, experimental study. 9 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 7 ವರ್ಷದವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ? ಎಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಲಂಬ ಅಧ್ಯಯನಗಳಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಯನ, ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ. Yes, what do you mean by cross-sectional studies? Cross-sectional studies, population of various ages, sex or religions is taken and their attributes are collected. Then which attribute is common to a particular group is identified by averaging the attributes. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಕಾಮನ್ ಆದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ ಕಾಸಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, faulty tools of measurement. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, inadequate sample. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, defect in data collection. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ? ಎಸ್, ಆಲ್ ಕಾಸಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 4 ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಎರರ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಎಸ್, ಯು ನೋ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ ವಿ ಗೋ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಎಸ್, ಏನು? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅಳತೆಯ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸಾಧನಗಳು, ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾದರಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾದರಿ. ಇಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ. ಓಕೆ, this will not gives any problem to the data collection, means non-sampling errors. Okay, so the right answer is inadequate sample. But all other faulty tools of measurement, then non-response, data defect in data collection, these are the errors in the non-sampling in the non-sampling method. But inadequate sample, it is not a error in the non-sampling method. ಎಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾದರಿ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ. ಅಳತೆಯ ದೋಷಗಳು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ದೋಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, which method of controlling will you adopt? Option A, matching. Option B, randomization. Option C, elimination and matching both. Option D, elimination. ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮೈಜೇಷನ್, ಮೂರನೇದು ಸಿ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ನಿರ್ಮೂಲನೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರ್ಯಾಂಡಮೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರ್ಯಾಂಡಮೈಜೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. Option B, taking a true representative sample of the population. Option C, both of the above measures, none of these.
ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು? ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧುತ್ವ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೇಲಿನ ಎರಡು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಸ್, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ by eliminating the extraneous variables and also by taking true representative of the sample. ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ. Yes, the next question is an important practical issue to consider while designing a research project is. Option A, an interesting theoretical perspective. Option B, add to knowledge of a researcher only. Option C, availability of time and other resources. Option D, none of the above. ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಂಶೋಧಕರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ. ಆ್ಯಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Yes, the next question is bibliography given in a research report. Option A, helps those interested in further research and studying the problem from another angle. Option B, make the report authentic. Option C, both A and B. Option D, none of the above. ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದಿ correct here. Bibliography, it will help the other researcher to conduct further study on the same problem and also it makes the report authentic. ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Yes, bibliography, it is a list of sources. Bibliography, it is a list of sources you have used in the process of research work. Yes, it includes the authors, titles of the work, etc. Yes, ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ. Yes, the next question is what do you consider as the main aim of interdisciplinary research? Option A, to bring out holistic approach to research. Option B, to reduce the emphasis of single subject in research domain. Option C, to oversimplify the problem of research. Option D, to create a new trend in research methodology. ಅಂತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ತರಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್. ಎಸ್, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ತರಲು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Let us move to the next question. Here, interdisciplinary research, it is a mode of research by teams or individuals that integrates information, data, techniques, tools, concepts or theories from two or more disciplines or bodies of specialized knowledge to advance fundamental understanding or to solve the problems whose solutions are beyond the scope of single discipline. ಎಸ್, ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಡೇಟಾ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್,
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಥಿಯರೀಸ್, ಎಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್. ಎಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸಂಶೋಧಕರ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಯಾವುದು? ಕುತೂಹಲ ಇರಬೇಕು, ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ means the psychology of the whole society, option C means psychological approach of data collection, option D all of the above. ಇಡೀ ಅವಧಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮಾನಸಿಕ ವಿಧಾನ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ collective psychology of whole period, it will explain the phases of historical development. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. Okay friends, this is about our today's session, and once again I would like to remind you about our Karnataka set test series 2021 where we are providing you 40 mock test for paper 1. paper 1 ಸಲುವಾಗಿ 40 mock test ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1000 MCQs ಈ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು. 1000 MCQಗಳ ಒಂದು ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ PDF ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು. then e-book will provide, then complete study material in English and Kannada. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ₹999. ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಟು ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್. 2 numbers are there. Okay, to this number you can send WhatsApp message. Okay, and to this number you can also send WhatsApp message, and if you have any doubts you can call and ask. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ 10 mock tests on paper 2 economics. Here also these 10 tests on entire syllabus PDF you can download. Important MCQ notes we will provide only at $999. Okay, if you subscribe for paper 1 and paper 2 at a time, we will also give you discount. You can call us and you can ask for discount. Okay, UGC net ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ 2 ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ 2 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. PDF ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ನೋಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ₹999. If you want to join for English literature, you can contact to this number. Just send one WhatsApp message. Okay friend, thank you very much. I wish all the best for all KSET aspirants of 2021. For mock tests on UGC NET and other state set, and for more videos you can subscribe to Global Online University